आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत के बहुत उज्जवल भविष्य के विश्वास के साथ भारत की युवा शक्ति, भारत की नारी शक्ति, उस पर पूरा भरोसा रखते हुए मैं आज आपके बीच आया हूं। साथियों, जीवन में जब हम बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई बार यह देखना भी जरूरी होता है कि हम चले कहां से थे, शुरुआत कहां से थी की, और जब उसको याद करते हैं तभी तो हिसाब किताब का पता चलता है कि कहां से निकले और कहां पहुंचे, हमारी गति कैसी रही, हमारी प्रगति कैसी रही, हमारी उपलब्धियां कैसी रही हैं। हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें, उन दिनों को भूलना मत साथियों, तब जाकर के ही आज के दिवसों का मूल्य समझ आएगा। आज की परिस्थितियों को देखे पता चलेगा साथियों, देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है। ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന 2022 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് മുന്നോടിയായാണ് 75 ആഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ ഗവൺമെന്റ് 8 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗരീബ് കല്യാൺ സമ്മേളൻ എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ രാജ്യാന്തര ഉദ്ഘാടനം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിംലയിൽ വെച്ച് നടന്നു. अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया, और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं. പ്രധാനമന്ത്രി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 16 ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുമായി തത്സമയം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തി. പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ഗുണഭോക്താക്കളായ ഏകദേശം 10 കോടി കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് 11ാം ഗഡുവായ 21,000 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തു. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, अभी मैं जो कह रहा था, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए. ये हमारे छोटे किसानों की सेवा के लिए है, उनके सम्मान की निधि है. बीते 8 साल में ऐसे ही डीबीटी के जरिए हमने 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे देशवासियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं. और ऐसा नहीं हुआ कि 100 पैसा भेजा तो पहले 85 पैसा लापता हो जाता था. जितने पैसे भेजे वो पूरे के पूरे सही पते पर सही लाभार्थी के बैंक खातों में भेजे गए हैं. साथियों, आज इस योजना की वजह से
2.25 लाख करोड़ रुपए की लीकेज रुकी है। पहले यही 2.25 लाख करोड़ रुपए बिचौलियों के हाथों में चले जाते थे, दलालों के हाथों में चले जाते थे। इसी डीबीटी की वजह से देश में सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने वाले 9 करोड़ से ज्यादा फर्जी नामों को हमने लिस्ट से हटाया। आप सोचिए, फर्जी नाम कागजों में चढ़ाकर गैस सब्सिडी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजी गई फीस, कुपोषण से मुक्ति के लिए भेजा गया पैसा, सब कुछ लूटने का देश में खुला खेल चल रहा था। ये क्या देश के गरीब के साथ अन्याय नहीं था? जो बच्चे उज्जवल भविष्य की आशा करते हैं, उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं था? क्या ये पाप नहीं था? अगर कोरोना के समय यही 9 करोड़ फर्जी नाम कागजों में रहते तो क्या गरीब को सरकार के प्रयासों का लाभ मिल पाता? क्या साथियों, गरीब का जब रोजमर्रा का संघर्ष कम होता है, जब वो सशक्त होता है, तब वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए नई ऊर्जा के साथ जुट जाता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पहले दिन से गरीब को सशक्त करने में जुटी है। हमने उसके जीवन की एक एक चिंता को कम करने का प्रयास किया। आज देश के 3 करोड़ गरीबों के पास उनके पक्के और नए घर भी जहां आज वो रहने लगे हैं। आज देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। आज देश के 25 करोड़ से अधिक गरीबों के पास 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, बीमा है। आज देश के लगभग 45 करोड़ गरीबों के पास जनधन बैंक खाता है। मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ा न हो, योजना उसे लाभ न देती हो। ഗരീബ് കല്യാൺ സമ്മേളനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മെയ് 31-ാം തീയതി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ നിർവഹിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവർഗ വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായിരുന്നു വേദി. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കർഷകമേളയും കിഴങ്ങുവർഗ കാർഷിക വിളകളുടെ സെമിനാറും നടന്നു. ICAR CTCRI പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഷീല ഇമാനുവൽ സ്വാഗതവും ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ MN ഷീല ആമുഖ പ്രസംഗവും നടത്തി. ഇന്ത്യയിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ICAR ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രാസും ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കൃഷി നമ്മുടെ ജീവനാഡിയാണ്. കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ കർഷകരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പല സ്കീംസും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ PM കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി,
PM കൃഷി സിഞ്ചൽ യോജന, ഈനാം, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീംസ്. ഇതേ പദ്ധതികൾ ചില ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതികൾ നമ്മളും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് സബ് പ്ലാൻ. ഈ സ്കീംസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് കേരള, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ട്രൈബൽ സബ് പ്ലാൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്നത് ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡിലാണ്. രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന, ആ പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്താണ്. നമ്മുടെ കേരള കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന CTCRI നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിൽ റീജിയൻ പ്രോഗ്രാം, അതായത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് മണിപ്പൂർ, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ത്രിപുര, ആ സ്റ്റേറ്റുകളിലും നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മരിച്ചീനിയെ ഒരു ഇന്ധനം ബയോ ഫ്യൂവൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നാളെ നമുക്കൊരു KSRTC ബസ് എൻ്റെ നമ്മുടെ മരിച്ചീനിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഇന്ധനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കേരള സർക്കാരുകൾ ചേർന്നുള്ള അവരുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടുകൂടെ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു പൈലറ്റ് പ്ലാന്റ് വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി V. മുരളീധരൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്നും എന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷക്കാലത്തെ ഭരണം ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 75 കൊല്ലക്കാലത്തെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും ജനങ്ങളുമായിട്ട് നിരന്തരം സംവദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി, അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭരണത്തിന്റെ 8 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലും ഇന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുക എന്നുള്ളതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 8 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആ ചടങ്ങ് നടക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും സമ്പദ്ഘടനയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, കർഷകക്ഷേമം, അങ്ങനെ ഏത് സൂചിക എടുത്താലും കഴിഞ്ഞ 8 വർഷക്കാലം രാജ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള പുരോഗതി അത് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയാണ്. അർപ്പണ മനോഭാവവും സേവന സന്നദ്ധതയും കഠിനാധ്വാനവും നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രാജ്യസ്നേഹവും ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന നേതാവിന്റെ ശക്തിശിലകൾ. ഇവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജനസേവനം ചെയ്യാനാണ് ഞാനടക്കം മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളോടും ജനപ്രതിനിധികളോടും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയോടൊപ്പം എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം, ഈ 2 കാര്യങ്ങളിലൂന്നിയാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഏകദേശം 2000-ഓളം കർഷകരാണ് ശ്രീകാര്യം കിഴങ്ങുവർഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയത്. കിഴങ്ങുവിള കൃഷിയിൽ മികവ് തെളിയിച്ച കർഷകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. എൻ്റെ പ്രധാനമായും നെൽകൃഷിയും ചേനക്കൃഷിയാണ് കാര്യമായി ചെയ്യുന്നത്. ചേനക്കൃഷി ഒരു 7 ഏക്കർ മുകളിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിളവും കിട്ടാറുണ്ട്. 5 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. മരിച്ചിനി, വാഴ, വെറ്റില കൃഷി, മലക്കറി, പച്ചക്കറി എല്ലാം നല്ല വരുമാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ശ്രീരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ മരിച്ചിനി 2.5 ഏക്കറോളം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത്തവാഴ കൃഷിയുണ്ട്, കപ്പവാഴയുണ്ട്, പച്ചക്കറി എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കൃഷി. ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ 2000 രൂപ വെച്ചുള്ള പെൻഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ പ്രസന്റേഷൻ കിട്ടിയാൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിന് ബൈജു സാറിനും പള്ളിച്ച കൃഷി ഭവനിലെ കൃഷി ഓഫീസർക്കും സീന മേഡത്തിനും ഞാൻ അതിൻ്റെതായ നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ CTCRI ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ഇനം മരച്ചിനികൾ
കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ്. അവരുടെ പുതിയ ഇനങ്ങളായ ജീവൻ രക്ഷ, അതേപോലെ തന്നെ പവിത്ര എന്ന ഇനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വളപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുകയും അവർ പറയുന്ന നൂതനമായ കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു കൃഷിക്കാർക്ക് പ്രചോദനം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുകയും അങ്ങനെ കിഴങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ എൻ്റെ കൃഷിയിൽ തൽപരരായതുകൊണ്ട് എന്നെ സമീപിക്കുകയും ഞാൻ അവരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പുതിയ ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കഴക്കൂട്ടം റീജ എസ് ധരൻ ക്ലാസ് എടുത്തു. 4 മാസം കൂടുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു വർഷം 3 ക്വാർട്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് 2000 രൂപ വീതം കൃഷിയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി കർഷകർക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതായത് ഒരു വർഷം ഒരു കർഷകന് 6000 രൂപ ആനുകൂല്യമായി ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കർഷകർക്കാണെങ്കിൽ 10 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഏകദേശം 20,000 രൂപ അവർക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോഴും നടന്നു വരികയാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൃഷിഭവനിലൂടെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രം പോലുള്ള സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം കൃഷിഭവനിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്രൂവൽ വാങ്ങി 2 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ്. സുസ്ഥിരതയ്ക്കായുള്ള കൃഷിരീതികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജോണും ക്ലാസ് എടുത്തു. CTCRIയിലെ വിവിധ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബയോ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വി മുരളീധരൻ നിർവഹിച്ചു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കർഷകർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നതായിരുന്നു ഗരീബ് കല്യാൺ സമ്മേളൻ എന്ന പരിപാടി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ കാർഷിക പദ്ധതികളിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം കർഷകരിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉളവാക്കും വിധമായിരുന്നു. समादेवी जी, हाँ जी सर, हमें बताइए, आपने भारत सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपने लाभ लिया है, आपको फायदा मिला है? सर, मुझे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मिला है, जिसमें कि मेरे पास बहुत ही कच्चा मकान था. मुझे ये सुविधा सरकार की ओर से भी मिली है. कुछ हमने दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ पैसा हमने इकट्ठा भी किया था सर, जिससे कि हमें ये सुविधा मिली और कुछ पैसा वो लगा दिया. फिर हमने उस पैसे से अपना कच्चा मकान पक्का बना दिया है सर. सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला समझिए? सर जी, मुझे सरकार की तरफ से 1.5 लाख की राशि मिली थी. अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई पैसा पाने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई. अच्छा, हाँ जी सर. और मकान आपको जैसा चाहिए था वैसा बना दिया? हाँ जी सर. अभी मकान अच्छा बना दिया तो मेहमान भी बहुत आते होंगे? हाँ जी सर, मेहमान भी आते हैं. तो फिर नया नया खाना पकाना पड़ता होगा? हाँ जी सर. तो फिर खर्चा बढ़ गया होगा आपको? कोई बात नहीं सर, ये तो आप लोगों की, आपके सरकार की और आपकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തരണം ചെയ്ത കർഷകർക്ക് ഊർജം പകരുന്ന ഒരു ബൃഹത് പരിപാടിയായിരുന്നു ഗരീബ് കല്യാൺ സമ്മേളനം. आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद. കൃഷി ദർശൻ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. വിലാസം: ദി പ്രൊഡ്യൂസർ, കൃഷി ദർശൻ, ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം, കുടപ്പനക്കുന്ന്, തിരുവനന്തപുരം 695043. ഫോൺ 0471
27318770. ഇമെയിൽ ddkrishitm@gmail.com. കൃഷി ദർശൻ പരിപാടികളും കാർഷിക വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ്. സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. www.youtube.com/user/ddkrishitm